जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरहै, कबू न छाड़ै खेत। ज्यों बुलावो त्यों बोलहै स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साहिबे कमाल, साहिबे दलाल, साहिबे इकबाल, नूरे नजर वर्दो आलम शाह, राजां राज भानान पाहन देव उपमा महान। 10 गुरु साहिबान दी जागती जोत, प्रमाणिक भगतां दा आत्मिक स्वरूप। सर्व सुख संपन्न दा सर्व दुख हरता, बाणी के बोहित। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र मुकद्दस गोद दे अंदर सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, वड्डे ही भागां वाले धनता दे पात्र हो, जो सतगुरु दी अपार किरपा बख्शिश दे नाल अमृत वेले नूं संभालदियां होइयां सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी निੱਘੀ गोद दे विच बैठ के इस सत संगत करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। गुरमुख प्यारिओ, गुरु घर दे प्रबंधकां दे सहयोग दे नाल ये 3 रोजा गुरमत समागम गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे चारे साहिबजादे माता गुजर कौर ते होर सिंघां शहीदां दी याद नूं समर्पित प्रोग्राम बनाए गए। अज तीसरे रोज दा दीवान ते कल रोज तक दे दीवान दे विच आपां कि आनंदपुर साहब दा किला किवें छड्डिया ते किस तरह साका चमकौर वापरिया ते साके चमकौर दे विच वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी इन्हां दीयां शहादतां होईयां। आओ इसे इतिहास की लड़ी नूं अगाह परोंदियां होइयां आओ सतगुरु पातशाह जी तो लईए असीस, विचार की आरंभता करिए। विचार की आरंभता तो पहला साहिबे कमाल दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की बख्शिश की फतेह की असीस, चढ़दी कला का प्रतीक, कोई भी रसना वांझी ना रहे, समूह साध संग परवानो फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, इतिहास की लड़ी नूं परोंदियां होइयां कल रोज आपां इतिहास के झरोखे दे विचों कि चमकौर दी कच्ची गढ़ी दे विच वड्डे साहिबजादियां ने शहादतां प्राप्त जंग दे मैदान दे विच लड़दियां लड़दियां प्राप्त कर लईआं ते सतगुरु पातशाह चमकौर दी कच्ची गढ़ी नूं छड्डदे नहीं ते इस तो बाद जिहड़ा माछीवाड़े दे जंगलां दे विच हुंदे होए उस तो बाद जिहड़ा है सतगुरु पातशाह जी इधरों कनेच आनंदपुर टिब्बा ते इस रास्ते ते हुंदे हुंदे सतगुरु गुरु नानक सतगुरु पातशाह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ते जिहड़ा है ये आलमगीर साहब की धरती ते पहुँचते ने। इत्थे दा जिहड़ा रहण वाला वशिंदा जिहड़ा सिख है भाई नगाहिया जी,
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜਾ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਮਹਿਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਖੜੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕਾਗਰਤੀ ਸੁਰਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਠਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਬਸ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸਹੇੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਚਾੜਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹੇੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹੇੜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖੇੜੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੋਨਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਵੀ ਹੈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਜਾਈ ਤਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਹੋ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਥੈਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਕਤੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੰਗ ਤੇ ਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਨੀਂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੌੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਮਰਾਂ ਕਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਧਰ ਗਏ, ਦਰਿਆ ਪੋ ਹਮਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਰਾਹੀ ਕਿਧਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਬਾ ਛੋੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਧਰ ਗਏ। ਬਾਈ ਹਮਕੋ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਜੰਗ ਹੈ ਥਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਕੋ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੱਸ ਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਬਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਿਲੇ, ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਾਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿੜਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੁਰਜੀ ਪਈ ਸੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾ ਦੰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਕੋਈ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੰਗੂਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਥੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਕੀਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੰਗੂਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ,
बहुत वधिया गल है। ते उस वक्त होर गुस्से दे विच आया। ब्राह्मण गंगू कहन लगा, माता एक तां मुगल सल्तनत दा चप्पा चप्पा तुहाडा वैरी बणिया पिया है, ते मैं तुहानू अपने घर दे विच पनाह दित्ती, तुहानू अपने घर दे विच रखिया, ते ओहदा सिलसिला मैनू ये मिलदा पिया है कि तुसी मैनू चोर कहंदे पए हो। गुस्से दे विच आया ते मां कहन लगी, गंगूआ चल कोई गल नहीं, जे तू मोहरा रखणियां ते रख लै, पर जेड़ा हो तू रौला ना पा, तू जेड़ा है गुस्से दे विच ना आ। उस वक्त गंगू कहन लगा, नहीं मां तुसा मैनू चोर आख्या, ते जेड़ा हुण मैं कते मुगल सल्तनत तक पहुंच ला के ते जेड़ा हुण जेड़ी तुहाडी गिरफ्तारी करावांगा। हुण इत्थों गुस्से दा बड़बड़ाउंदा होया जेड़ा है इत्थे मरिंडे दे थाणे दे विच पहुंच गया, जेड़ा कते 2 कुल मील दी दूरी ते है। ते इत्थे मरिंडे दे थाणे दे विच जाके जानी खां ते मानी खां जेड़े थाणेदार सिपे सलार ने उन्हां तक जाके एक खबर दिंदा है। कहन लगे, देख मुगल सल्तनत जिस बागी गोबिंद सिंह नूं है लभदी पई है, ते ओहदे जेड़े पुत्तर मेरे ओहदी मां मेरे घर दे विच जेड़ी हिरासत दे विच है, ते आओ तुसी ओनू अपने जेड़ा है गिरफ्तार कर लवो। ते उस वक्त जानी खां मानी खां ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਗੀਰ ਜਾਇਦਾਦ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਗੰਗੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਨੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਕਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਮੌਜੂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਤ ਤੋਂ ਅੱਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਤੋਂ ਅੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਕਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਜਾਚਨਾ ਕਿ ਅੱਤ ਤੋਂ ਅੱਤ ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਨਾ ਅੱਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਧਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 11 ਕੁ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਪਹਿਨਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਫੌਜ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢੋ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟਿਕਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬੜੀ ਚਾਈ ਚਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਮਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਲੱਭਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਫੇਰ ਮਰਿੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਕੂਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਮਾਨੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਲੀ ਹਸਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਵਲੀ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਾਹੇ ਗਵਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਿਲਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ? ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ, ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਲਾਹੌਰ। ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਠੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ। ਇਸੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਅੱਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤਨ ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜਾਮਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਸੀ। ਬਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰੇ ਕੇਵਲ ਪਤਾਸੇ ਛਕੇ। ਅੱਜ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ, ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਦ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੈਦ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਭਲਕੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ, ਗੱਲ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੈਂਕੜਵਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁੱਚਾਨੰਦ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬੜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭਰਮਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੋਚਤਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਝੁਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮਨੌਤ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗਏ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਾਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਇਸ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਭਾਪ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਅਗਾਂਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਪਾਈ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ
ਆਗਾਹ ਪੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿਲਮਿਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਤੜਫਾ ਉੱਠਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜ਼ਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ, ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ਰੋ ਇਸਰਤ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਓ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਬਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਕਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਦਾਏ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਂਕੜਵਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਿਰੜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫੇਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇਹ ਆਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਫਿਰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਪਲੇਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫੇਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫੇਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰ ਛੱਡਤਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ,
तद तक तुहाडे नाल लड़ देवांगे, जां जिन्ना तकर तुसीं नहीं जे खत्म हुंदे जां फिर असीं नहीं जे खत्म हुंदे। ते गुस्से दे विच आया, कहण लगा सुचानंद वजीर खां ये तां सप दे बच्चे ने ते सपोलीए ने, ते इन्हां नूं कते फनाह कर देना चाहिदा है, ते जे कते इन्हां नूं फनाह ना कीता तां आउण वाले समय दे विच मुगल सल्तनत दीआं ये जड़ां खोखलियां कर देणगे। ते फिर सूबा वजीर फिर नरम दा एक पक्ष वरतदा, कहंदा जाओ अपनी दादी मां नाल फिर सलाह कर लो कि कल करना की है। ते उस वक्त दूजे दिन दी कचहरी बरखास्त। हुण जिहड़ा है वजीर खां दा अंदर दा जिहड़ा पक्ष है ना, वो सोचदा ते किवें ना किवें इन्हां दा कतल कर दिता जाए, पर जिहड़ा एक मुगलई शरह जिहड़ी सी, इस्लामी शरह सी, वो रास्ते दे विच एक बहुत वड्डी रुकावट सी। इस्लामी शरह दे मुताबिक ना गुरमुख प्यारिओ, बच्चियां दे उत्ते ते औरत ते जिहड़ा जुल्म करना वो पाप है। काजी कहण लगा शरह दे मुताबिक जिहड़ा है ओह बच्चियां नूं मारना पाप है, गोबिंद दी मां नूं मारना पाप है। पर वजीर खां कहंदा नहीं काजी साहब, कुछ ना कुछ तां करना पवेगा, ते ये जिहड़े अज किन्ना चंगा मौका वधिया कि ये साडी गिरफ्त दे विच ने, ते इन्हां नूं जिंदे जी मैं छड्ड नहीं जे सकदा, इन्हां नूं किवें ना किवें हुण मैं कतल करना चाहुंदा। काजी ते जिहड़ा लालची सी ते ओह कहण लगा दिओ तां सही फिर कुछ, ते मैं कदे सोचांगा। ते ओहने काजी ने नूं ते फिर धन दौलत जिहड़ी आ रिश्वत दे तौर ते दित्ती गई, ते इत्थे एक विਉਂਤ घड़ी गई कि जिहड़ा है मलेरकोटले दा नवाब जिहड़ा शेर मुहम्मद ਉਹਨੂੰ बुलाया गया। ਉਹ बुलाउण दा एक पक्ष सी, क्योंकि मुगल सल्तनत दे राज दे विच ਜਿਹੜੇ अलग-अलग सल्तनतां दे नवाब सी, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ बहुत ही ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜੇ 3 ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਵਾਬ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੱਟਾਂਗਾ। बदला लेना होगा तो लेंगे हम बाप से, खुदा महफूज रखे ऐसे पाप से। अल्लाह यार खां योगी कहंदा, कहन लगा उस वक्त जेड़ा मलेरकोटले दा नवाब शेर मुहम्मद ने हा दा नारा मारिया, नवाब वजीर खां तू बहुत गलत काम कर रहा है, ते तैनू इस्लामी शरअ ए गल दी इजाजत नहीं दिंदा। ते उस वक्त गुस्से दे विच ते जेड़ा इस कचहरी नू छड्ड के जेड़ा शेर मुहम्मद नवाब जेड़ा हा दा नारा मार के इस कचहरी दे विचों चला जांदा है। ते हुण कुछ समय दे लई तां हुण इत्थे सरनाटा छा जांदा है। सरनाटा छाया, एक पक्ष तां जेड़ा वजीर खां दे हिरदे दे विच आउंदा किते मैं वाकई पाप तां नहीं करदा पिया, पर जेड़ा चातर ते चलाक सुचानंद सी ते ओहने फेर जिहड़ी है समय नूं वेखदियां होयां किते वजीर खां दा मन बदल ना जाए, ते ओहने फेर जिहड़ी है कहण लगा बच्चिओ जे हुण तुहानू कते ना असीं मारिया जावे फिर गल तुहाडे लई रखदे हां। किन्ना वधिया मौका कि तुसीं तुहाडे सामणे वजीर खां बैठा है ते तुसीं इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लवो, तुहानू असीं छड्ड देवांगे, तुहाडे जिहड़े है सोहणीਆਂ सोहणीਆਂ लड़कियां दे नाल निकाह कर देवांगे। ते बच्चे कहण लगे कि सानू मरना परवान है, पर सानू अपना सिੱਖੀ सिदक जिहड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, सानू किसी होर दा धर्म जिहड़ा है
ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 4 ਪੱਖ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵੀ ਭਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਦੂਸਰਾ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨੂੰ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਤਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਰਹੁ ਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਦੋਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਿਵਾਜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਬਕ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕੀਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਤੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ,
पर सानू मुगल सल्तनत वालों जिहड़ी रिहाई मिल जाए। ते वजीर खां बड़ा खुश होया, कहन लगा भी जे ये काम करन वाले कोई जलाद होर तैयार नहीं होया, चलो ये तैयार हो गए ने। ते उस वक्त कहंदा तानू रिहाई भी मिलेगी ते तानू इनाम भी मिलेगा जे किते तुसी ये काम कर दवो। ते उस वक्त हुण एक अंदर दा डर भी है किते जिहड़ी मुलगई शरह दे मुताबिक ये पाप है, पर फिर भी हुण अंदर दा जिहड़ा सी कपट वो जता रिहा सी कि किवें ना किवें ये बच्चियां नूं जिहड़ा कतल कर दिता जाए तां कि आउण वाले समय दे विच मुगल सल्तनत दा कोई बागी ना पैदा हो सके। अगले दिन ते फिर हुण सिपाही आए, आके हुण दादी मां नूं कहण लगे अज तेरे बच्चियां नूं लैके जाना है। हुण दादी मां हुण तैयार करदी है ते हुण ये मन दे विच ख्याल ते वेख किते अगले दिन तां पहिलां तां कते तुसीं आ जांदे सो, हुण तुसां आना नहीं है, हुण शहादतां हो जाणगियां। ते उस वक्त फिर दादी मां सिक्ख्या दिंदी है, बच्चिओ घबरायो ना, कते देखियो कते सिर दे नाल जिवें तुहाडे दादियां बाबियां ने पिता ने सिੱਖੀ सिदक नूं निभाया है, बस उसे दियां लीहां नूं पकाउंदियां होइयां अपने धर्म दे प्रति सुहिरद रह जिओ। कते देखियो जिंदगी दे विच कते कच ना दिखा दिओ, कदे तुसीं कमजोर ना बन जिओ। ते उस वक्त जो कुछ भी दुख तसीहा आए तन ते कते अपने दादियां बाबियां नूं कदे सामने जिहड़ा फोकस करदियां होइयां कते जिहड़ा इस शरीर दी कते जिहड़ा है शहादत देनी पवे दे दिओ, पर घबरायो ना, पिछा ना जा हटिओ। ते उस वक्त जिमें अल्लाह यार खां जोगी कहंदा जिमें ही बच्चे तैयार कीते जान लगे ने ते दादी मां दा ख्याल, अरे जाने से पहले गले लगा तो लूं, केसों को कंगी कर लूं, मुंह दला तो लूं, अरे नन्हे से सिरों पर कलगी सजा तो लूं, मरने से पहले दूल्हा बना तो लूं। ते बच्चियां नूं सिक्ख्या दित्ती, बच्चिओ आ कदे वेखो कदे विआह दे समय दे विच लोग जिहड़े बच्चे ने ਉਹ कते लाड़ी नूं विआह के लैके आउंदे ने ते बड़ियां खुशियां मनाउंदे ने। अज वेखो तुसी भी कते इस लाड़ी मौत नूं विआउण चले हो ते चेते रखियो घबरायो ना, कते उस नूं वार नूं तुसी परवान कर लियो। ते हुण बच्चे आनू सिपाही लैके जांदे ने। हुण जिहड़ा है जिस अस्थान दे उत्ते जिहड़ा है एक एक चिट चिण के जिहड़ियां नीहां बनाईयां गईयां सी ते उत्थे हुण बच्चियां नूं खड़ाया जांदा है। बच्चियां नूं खड़ाया गया, खलोया गया ते उस वक्त जिहड़े ये जलाद सन, जिहड़ा शाशल वेग ते बाशल वेग, इन्हां ने हुण घेरे दे विच एक एक इट चढ़नी शुरू कर दित्ती। जदों इट चढ़नी शुरू की दित्ती उस वक्त काजी कहंदा, बच्चिओ फिर तुहानूं एक मौका दिंदे आ, साडी गल नूं मन लवो ते तुसी मुसलमान बन जाओ, असीं तुहानूं छड्ड दिआंगा। फिर तुहाडे कोले एक पक्ष दिता जांदा है। ते उस वक्त बच्चे कहण लगे, सूबिया असीं अज भी उसे गल ते पाबंद हां, असीं मरना तां मर जावांगे पर अपने धर्म तो कदे मुनकर नहीं जे होवांगे, सानूं अपना धर्म बड़ा प्यारा है। ते उस वक्त गुस्से दे विच फिर वजीर खां कहंदा, शाशल बेग वाशल बेग कहंदा, जलादो चिणो फिर तुसीं ये जिहड़ियां इट्टां ते एक एक इट चिणदे ने। ते जदों चिणदियां जिहड़ा है कते उस वक्त चिणदियां इट ना ते जिहड़ा गोडे दी चप्पणी हुण रास्ते दे विच है अटकण पा दित्ती है। ते उस वक्त जिहड़ा है जलाद कहंदा, सूबिया ते जदों थोड़ा चिर रुकदा है हुण जलाद इट चणन लग्या, इट नूं हुण जिहड़ा है भन्नण लगदा है कि जिस जगह गोडा आया ते उत्थे मैं इट भन्न के जिहड़ी है वो जिहड़ी इट भन्न के ला देवां। ते जदों इस गल नूं सूबा देखदा है ते सूबा कहण लगा, वजीर खां जलाद वेख अट नहीं भन्नणी, जे कदे तैनूं गोडे दी चप्पणी भन्नणी पैंदी है ते कदे ओह भन्नदा है, पर वेख इट ना जा भन्नी। ते उहने इट ना भन्नी ते फिर जिहड़ी सी तेसी सी फिर गोडे ते मारी ते फिर गोडे दी चप्पणी फुੱਟੀ ते सरी जिहड़ी लत्त लहू लहान, पर वेखो बच्चियां ने सिरड़ नहीं जे हारिया, उवें ही सिदक दे विच खड़े रहे। ते फिर इट चिणदियां जदों मूंह तक आ गई फिर जिहड़ा है सुचानंद कहंदा, फिर तुहाडे कोले है ते तुसीं जिहड़ा बच्चिओ इस तरह ना मरो ते तुहानूं फिर असीं माफी दे देवांगे, इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लो। फिर बच्चे कहंदे ने सानूं अपना धर्म बड़ा प्यारा है। ते फिर बच्चे जियां दे
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਾਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਚਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਨ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਸਰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਧ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਸਲ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਵੇਗ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਲੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਲ ਵੇਗ ਤੇ ਵਾਸ਼ਲ ਵੇਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਜਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਬਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਬਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਜੁਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਬਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਬਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਬਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਬਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਕੇ ਧੌਣਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਰਗ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੜੇ ਹੋਏ ਭੀੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਤੇ ਕਾਵਾਂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਤੇ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅੱਤ ਤੋਂ ਅੱਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਬੜਾ ਚਲਾਕ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਕ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਰਗੇ ਐਡਾ ਸਰੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਐਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਰੂਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਲਏ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਲਏ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀਗੀ, ਛੱਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਦੇ ਲੜੀ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰੜ ਸੀ। ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਕੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰੜ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵਸਾਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਲ। ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ। ਸਿਆਣੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਹਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਸਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰੜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਨਗਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਿਰੜ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਨ ਤੇ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰੜ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਾਂ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜ ਐਡਾ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਝੁਕਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੱਖ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਤਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਟੋਡਰਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਟੋਡਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1 ਜਿਹੜਾ ਇੰਚ ਵੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਟੋਡਰਮਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਖੜਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਟੋਡਰਮਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਡਰਮਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ
ठीक है परवान है, ते जदों हुण अपना धन दौलत सोने दियां मोहरां लैके आउंदा है ना, ते जिवें ही हुण जिन्नी जमीन चाहीदी है, जमीन चाहीदे लई उत्थे फिर सोने दियां मोहरां ते जिहड़ा है वो रखदा है। ते जिहड़ा हुण इत्थे शातरता फिर सुच्चानंद कहंदा वजीर खां जे यह टोडर मल सोने दियां मोहरां रख के जमीन दा मुल तार रहा है, ते जिहड़ा इह मोहरां जिहड़ियां है ओह जिहड़ा है सिद्धे नहीं, ते ओनू बिल्कुल सीधी तरह मोहरा रखे ते इन्ना मुल जिहड़ा हो तारिया गया हैगा। हुण एक मोहर दे नाल दूजी सीधी खड़ा के 4x4 दी जमीन जिहड़ी है वो गुरमुख प्यारिओ ओहदा जिहड़ा मुल तारिया गया। तकरीबन इतिहास इस गल दा साक्षी 78,000 सोने दियां मोहरां खड़ियां करके 4x4 दी जमीन जिहड़ी है वो गुरमुख प्यारिओ इहदा मुल तारिया गया, जिहदी तकरीबन अज दी कीमत के मुताबिक 2.5 करोड़ रुपया बनती है। दुनिया की सब तो महंगी जमीन है गुरमुख प्यारिओ, ये भी साडी विरासत दे विच है। साडा किड्डा माणमत्ता इतिहास। दुनिया की सब तो महंगी जमीन ओनू खरीदण दा ते उत्थे संस्कार करन दा सिखा ये माणमत्ता इतिहास, ये भी तेरे विरासत दे विच है। ये जमीन खरीदी, जमीन खरीद के इत्थे गुरमुख प्यारिओ जिहड़ा है संस्कार किया गया, जिथे गुरुद्वारा अजकल ज्योति स्वरूप है। इस अस्थान के उत्ते छोटे साहबजादियां दा संस्कार किया गया। तो गुरमुख प्यारिओ ये शहादतां इस तरह वापरियां जिन्हां दी प्रेरणा स्रोत, जिन्हां दे विचों इस शहादतां दे विचों जदों सिखां नूं जिहड़े वो एहसास जागे अंदर दे जीवे जिहड़े किते बुझणगे नहीं, चाहे मरना पवे चाहे अड़ना पवे पर किसी दे अगे झुकांगे नहीं। इसे दे प्रेरणा स्रोत कदे साडे बजुर्गां ने बंद बंद कटाए, खोपरियां लहाइयां, कोई चरखड़ियां ते चढ़ गया। कदे गुरमुख प्यारिओ कदे इसे तन दे उत्ते कदे सिख अपनी जिंदगी दे विच कदे वड्डा घल्लूकारा कदे छोटा घल्लूकारा, कदे 1984 धन दे ने ते गुरमुख प्यारिआ आत दे तसीहे झल के भी कदे सरकारां दे अगे नहीं जे झुकदे। ये साडा सिरड़ सी। ते शहीदां दी ये जिहड़ी है गल तुरदियां तुरदियां जिवें एक विद्वान कहंदा थोड़े ही दिनां दे विच खिल्लर जाणगे उन संसार अंदर, कोई चांद जिहड़ा है चमक उठूगी चमकौर दी जूह सारी, खिड़नगे 2 फुल बहार अंदर। जिहड़ा है उस तो बाद ये अदीब कहंदा चमक उठूगी चमकौर दी जूह सारी, जदों खिड़नगे 2 फुल बहार अंदर, अध खिड़े फुल टहनियां तो तोड़ के कोई चिण देवेगा कोई दीवार अंदर। लगी ओड़ आई बहार, लगी ओड़ ते इना कदे सुकना नहीं, क्योंकि खून शहीदां दा कदे मुकना नहीं। ते उस सिर दे नाल साडे बजुर्गां ने सिदक दे नाल जिंदगी नूं निभाया, पर किसे हैंकड़बाज दे अगे झुके नहीं। साडा ये माणमत्ता इतिहास है गुरमुख प्यारिओ। इस शहादतां ने सानू प्रेरणा स्रोत, सानू संसार दे विच जीण दे नाल अणख दे नाल जीण दा एक ढंग दे दिता है। साडी कौम कोई मुर्दियां दी कौम नहीं है। साडी कौम जींदियां जमीर जागदियां दी कौम है। साडी कौम कोई बेलड़ां दी कौम नहीं है। साडी कौम मेहनत कशां दी, जिहड़े अपने हथ दे नाल मेहनत करके अपनी तकदीर नूं बदलण दी ताकत रखदे ने। ये गुरु नानक दी विरासत है, इनू भुल्लीए ना गुरमुख प्यारिओ। इनू साम के रखिए, अपने बच्चों दे विच इहदी होर प्रेरणा स्रोत करिए। अज हर बच्चे नूं क्रिसमस डे तां चेते है, पर छोटे ते वड्डे साहिबजादियां शहादतां दे दिन नहीं जे चेते। जे किते थित्तां वारां दे मुताबिक तुसीं वेखो ते अज दे दिन 8 पोह ते गुरमुख प्यारे अज वड्डे साहिबजादियां दी शहादत दा दिन है। 13 पोह छोटे साहिबजादियां दी शहादत, 14 पोह संस्कार दा दिन है। गुरमुख प्यारे गल समाप्ति करदियां मैं 2 गल्लां आप जी दे समक्ष अर्ज करदियां होइयां समाप्ति करां। अज असीं अपने इस विरासत विरसे दे इन्ना माण करदियां साडे बजुर्गां ने तां सानूं बहुत कुछ दिता। साडियां दादियां मावां ने सानूं बहुत, मां ने सानूं बहुत कुछ दिता। सानूं अमृत वेला संभालण दी जाच दित्ती, गुरु दे चरनी लगण दी दात दित्ती,
ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਮਾਂ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਣਪ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਵਿਸਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਖ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਰੱਥਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੂਲਾ ਛਕਾਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੂਲਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੂਲਾ ਛਕਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 10 ਸੁਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ, ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਮਾਣ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤੀਏ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਐਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਖੜੇ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਪੇਗ ਸਿੰਘ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸ਼ਪੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਜਿਗਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਟਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ,
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਖੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਚਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਟ ਮਾਇਆ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ